सातवां इंटरनेशनल बसव तत्व सम्मेलन सिंगापुर में करने का फैसला किया गया है। चन्न बसवेश्वर ज्ञानपीठ बसव गंगोत्री बेंगलुरु के पीठ चेयरमैन पूज्य श्री जगतगुरु डॉक्टर चन्न बसवानंद महास्वामी जी ने यह बात कही। उन्होंने दुबई के अलरिंग सिटी में रासवेला होटल ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय बसव दल सेंट्रल कमेटी गुरु बसव फाउंडेशन हैदराबाद और चन्न बसवेश्वर लिटरेरी सोशल एंड कल्चरल ट्रस्ट द्वारा आयोजित छठे बसव तत्व सम्मेलन में दिव्य उपस्थिति में बात की। बुद्ध, महावीर, ईसा मसीहा और गुरु नानक के समानता के संदेश ग्लोबल लेवल पर बड़े हैं, लेकिन विश्वगुरु बसवन्ना के वचनों के संदेश सिर्फ भारत तक ही सीमित है। स्कूल और कॉलेज खोलना और पैसा कमाना आसान है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर बसव तत्व का प्रचार करना मुश्किल है। इस वजह से बसव संदेशों को ग्लोबल लेवल पर पेश करने का हमारा पक्का इरादा है। बसव कॉन्फ्रेंस नेपाल, भूटान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और मॉरिशस में हो चुके हैं। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि दुबई कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक हुई। यह खुशी की बात है कि यहाँ के कन्नड़ लोगों ने भी इसमें भाग लिया। दुबई कन्नड़ लोगों और बसवाभिमानी प्रभुराज हरकंगी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि पूज्य श्री चन्न बसवानंद महास्वामी दुनिया भर में बसव तत्व का प्रचार कर रहे हैं और भारत का नाम पूरी दुनिया में फैला रहा है। दुबई में बसवन्ना की पूजा की गई, प्रार्थना की गई, झंडा फहराया गया, एक किताब का विमोचन भी किया गया और पूज्य स्वामी जी के आशीर्वचन सुने गए और ऐसा लगा जैसे भारत में ही हो। चन्न बसवानंद स्वामी जी कई भाषाएं बोलने वाले एक टैलेंटेड व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि बसव तत्व के प्रचार की उनकी यात्रा दुनिया भर में जारी रहनी चाहिए। दुबई कन्नड़ लोगों और इंजीनियर अभिषेक हारकंगी धारवाड़, शिवानंद हेगड़े हुबली, महांतय गणचारी, बाबूराव सोंटा मौजूद थे। उसी समय लिंगायत धर्मसारा किताब का विमोचन किया गया। कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वालों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर वैजनाथ भुट्टे ने झंडा फहराया। श्रीदेवी पाटिल, गिरिजम्मा धारवाड़ और अन्य लोगों ने बसव पूजा की। महारुद्र डाकुलगी ने वचन पढ़ा। वकील अशोक मनोरे, पूज्य सत्यदेवी माताजी, नागनाथ पाटिल हैदराबाद, श्रीनाथ कोरे, संगमेश केबी, विद्या धारवाड़, जगन्नाथ हैदराबाद, मंजुनाथ हैदराबाद, प्रकाश जी के, गंगम्मा और कई अन्य लोग उपस्थित थे। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲದಾಗಿ ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಸವಣ್ಣ ತತ್ವಗಳು ಮುಂಚಿಂದ ಇಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಂತೇನವರು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಬುದ್ಧಿಗಳವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದು ಬಳಗ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಥವಾ UAE ಆಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಬಸವ ಸಮಿತಿಯವರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಕಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬುದ್ಧಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಈ ಭಾಗದೊಳಗೂ ಬಸವ ಮಂಟಪ ಆಗಲಿ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಗಳ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಸಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಐತಿ. ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಹಣತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬರ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾಕತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಐತಿ. ಅದು ಬುದ್ಧಿಯವರ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಕತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು. ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಇಂದು ನಾವು UAE ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ 6ನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ತತ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ದುಬೈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ, ಬೀದರ್ನಿಂದ, ಹೀಗೆ 40 ಜನ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಈಗ ದುಬೈ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ಇಲ್ಲೇ ದುಬೈನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಸವ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 6ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ತತ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಮೊದಲನೇ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ತತ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಾವು ಗುರುಬಸವ ಫೌಂಡೇಶನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದನೇ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ತತ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇದು ಭೂತಾನ, ಮೂರನೇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಐದನೇದು ಮಾರಿಷಸ್. ಹೀಗೆ 5 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ತತ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಸವ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಇದು 6ನೇ ಒಂದು 6th ಬಸವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ದುಬೈದೊಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು 6 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ವಿನಃ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಊರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇಶ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು 35-40 ಜನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಾಟ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಸವ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಲಿಂಗಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿಯವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಧರ್ಮ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಬಸವ ತತ್ವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಾತಾಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶರಣೆಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಸವ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಶರಣರಿಗೂ ನಾವು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು